ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਜੰਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਟੇਪ मैं वो भी थोनू हुणे दे दियांगा, जस्ट थोड़े कोल होनी, बट दिस इज फॉर योर रिकॉर्ड, जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्टेज तो बह के गल कही सी कि चाहे वो थोड़े आड़तियां दा कर्जा है, चाहे वो नैशनलाइज्ड बैंक का कर्जा है, तो चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा है, असी सारियां ते लीक मार देंगे। मगर असलीयत की है कि सारियां ते लीक मारन तां दूर दी गल है। जिस करजे माफी नूं लैके वो बुद्ध सिंह किसान कलानौर दा वो पिंड गुरदासपुर दी धरती जिहदे बुद्ध सिंह किसान कोल गए सी, ओदा कोऑपरेटिव दा लोन माफ नहीं होया, और उस तो बाद 1500 हे जे किसान ने जिन्हां ने खुदकुशी करती क्योंकि उन्हां नूं झूठे लारे ते वायदे लाए गए सन। और अखीरला जिहड़ा अज भी वैसे तां एक कलानौर के किसान की कहानी सामने आई है, मगर इस तो पहला जिहड़ा एक प्यो पुत का वो वाकया सामने आया जिहदे च हुशियारपुर की दसूए की धरती तो मधीपुर पिंड दोवें प्यो पुत किरपाल सिंह ते उन्हां दे बुजुर्गां दा नाम सी जगतार सिंह। उन्होंने देखो अपनी चिट्ठी च स्पष्ट लिखा है कि मैं 1 किले का मालिक, सोसाइटी का मेरे ते कर्जा, मतलब कि जिहड़ी गवर्नमेंट के वायदे सन कि स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, उस डेफिनेशन च भी उसी सोसाइटी दे जिहड़े कर्जे उस डेफिनेशन च भी सी, मगर उन्हां दा कर्जा नहीं माफ होया। और उन्होंने इसलिए जिम्मेवार किहनूं ठहराया? कांग्रेस पार्टी दे झूठे लारे वायदे लाउण वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं। और होया की है कि 1500 तो वध कीमती जाना चले गईयां ने। चोन मैनीफेस्टो कांग्रेस दा कड्डो, उहदे च स्पष्ट लिखिया कि जे कोई किसान खुदकुशी करूगा उहदा 10 लाख रुपया माफ होगा और एक सरकारी नौकरी दी जाऊगी। अज सरकार की पुठी गिनती शुरू है, एक नूं भी नौकरी नहीं दी है जां उन्हां दी 10 लाख की माफी नहीं पूरी की। इस तरह इन्होंने वायदा किया सी कि थोड़ी कुर्की नहीं होगी। साडे कोल विधान सभा च असीं ऐतकी फिर सबूत पेश करांगे कि केवल कर्जा ही नहीं माफ किया, नाल कुर्की भी जिहड़ा वायदा सी कि कुर्की नहीं होगी, कुर्की भी लोकां दी कराती। और ये हालात बनाते कि झूठे वायदे करके लोग करजाई साडे किसान वीर जां खेत मजदूर वीर होर हो गए। मतलब उन्हां लई दोहरी दोहरी मार उन्हां नूं पई। इसे तरह सरकार ने किसानां नाल तां जो धोखा कीता वो कीता तुहाडे सामने है कि दिल्ली की सरकार नाल रल के भी, केंद्र की भाजपा की सरकार नाल रल के भी कांग्रेस पार्टी किवें पंजाब के किसानों नाल धोखा कर रही है। अब पिछला सैशन होया सी, उस पिछले सैशन च भी मैं क्या सी जेड़े ये अमेंडमेंट्स लैके आए हैं ये गलत ने। और अज किसान जथेबंदियां किसान भी वह गल कह रहे हैं कि अमेंडमेंट्स लियाना मतलब कि दिल्ली के कानून नूं मनना, मगर वो सारा ड्रामा रचिया गया। खजाने चो पैसे एक सैशन च बुलाउण च खर्च होंदे आ, खर्च करके एक ड्रामा रचिया गया कि मैं पंजाब के किसानों को सच्चा हो जा ते मगर नाल ही मैं दिल्ली खुश कर ला। मगर किसान एडे भोले जरूर ने साडे विचारे किसान, मगर ये उन्होंने मूर्ख समझना, बुद्धू समझना, उस काम च कैप्टन अमरिंदर सिंह फेल होए। और अज भी तुसीं वेख लो कल दा ड्रामा, मैं हैरान हो गया। एक पासे गवर्नर एड्रैस है, गवर्नर एड्रैस मतलब कि गवर्नर साहब आ रहे हैं एड्रैस पढ़ने वास्ते। जिहड़ा एड्रैस उन्होंने पढ़ना है
ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵੈਲਕਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰਾਓ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਟੇਬਲ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਚ ਖੇਡੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ even think of fooling the people of Punjab in this way? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੋ ਕੱਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਮਗਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਛੱਡੋ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ EMPLOYEES ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਖੀਰਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰੀ? ਇੱਕ ਸੱਟ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 7000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਡੀਏ ਨਾ ਟੀਏ, 7 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ, ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹੱਕ EMPLOYEES ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਏ ਡੀਏ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਤੀਜੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ EMPLOYEE ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਹਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪੈਲੇਸ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਫੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। मतलब मैं उधर सानू सब नू इकट्ठिया करके चलो जी विधान सभा की काले कानून पास हो गए, चलो जी गवर्नर दे घर कि जी ये काले कानूना ते वापस करने लई असीं आ जिहड़ा अमेंडमेंट लिया इहनूं मंजूर करो। हुण तां तुहाडा गवर्नर साहब करदे नहीं ते फिर बाईकाट करना सी, ना सोशली ना वो कदे उन्हां नूं मिलना चाहिदा सी। मगर ये सारा कुछ है पंजाब दी जनता नूं मूर्ख बनाउण वास्ते। वो गल दिल्ली नाल ते दिल्ली दे चुने हुए नुमाइंदियां नाल कप्तान साहब दी ते कांग्रेस दे राहुल गांधी दी इक्को गल है, ये गल तां स्पष्ट। अगली गल इन्हां ने कीता सी कि घर घर रोजगार दे देंगे। चलो ओहदा भी तुहानूं पता किन्नियां नूं मिल गई, जिहड़ियां दे कच्चे तुरे आउंदे सी ओही नहीं पक्के हो रहे ते नविआं नूं तां कित्थों दे देनी है। फिर यह कहा सीगा कि जब तक रोजगार नहीं तुहानूं भत्ता देवांगे। जे पत्ते वाली दसो हुणी दर्शन करा दिओ। अखीरला साल आ गया, किहदा पत्ते मिले आ? वो 2000 या 2500 पत्ता इन्हां ने पर महीने 2500 देण नूं कहा सी, नथिंग। और मैं हैरान हो जाना, झूठ मारन वेले तां रिकॉर्ड ही छड़ दिंदे सारे। एक अखबार 'च खबर कढाती, अज वो वीनू प्रसाद जी ने कुछ करना सी, चलो विआह समागम सी, कुछ करना सी, कहंदे जी बिजली बोर्ड ने घर घर रोजगार ते बड़ा मोहर लाती। कमाल है वीनू जी, तुसीं तां पंजाब 'च रहना है, सरकारां बदलदियां रहणगीਆਂ, तुसीं तरस कर लैंदे, तुसीं कप्तान नूं खुश करन तुहानूं की, तुसीं तां बण ही जाना जिहड़ा तुहाडा कदे चीफ सैकटरी जां एडिशनल चीफ सैकटरी तुसीं लग ही जाना। तुसीं क्यों इस झूठ 'च नाल रली जांदे हो? मैनूं उन्हां ते हैरानगी हुंदी है। चंगे भले तुसीं अफसर हो, सही दा साथ देण वाले हो, तुसीं किहड़े चक्कर 'च फसी जांदे हो? इसे तरह एक होर अखबार 'च कहंदे जी इन्नी इन्वेस्टमेंट आ रही है, पता नहीं 75,000 करोड़। आ 2-3 दिन पहला इन्वेस्टमेंट ब्यूरो ने आपदा एक खबर छपाती। तुहानूं किथे पंजाब जांदियां नूं किथे कोई नवीं फैक्टरी लगदी दिखी है तुहानूं किसे नूं? मैनूं तां नहीं दिखी। और ये तो वो ने पच लाउण दा भी रिबन कट दिंदे कांग्रेसी, ये नवीं फैक्टरी लाउंदे दा रिबन ना कट्टण। ये हो सकदा? इन्हां नूं पुछो तुसीं रिबन ही किन्ने कट्टे नवीं फैक्टरीआं दे? इन्हां नूं तां नहीं जवाब आउणा। मगर दे तेरे दी मारो झूठ जिहड़ा वजदा चक्की आओ फटे। कमाल हो गई। कुछ तरस करो पंजाबियां ते, पंजाब दी नौजवान पीढ़ी ते। और अखीरला जिहड़ा इन्हां ने इसे तरह सोशल वेलफेयर स्कीमां, देखो 2 लाख बच्चा है जी SC भाईचारे दा ते OBC भाईचारे दा, जिन्हों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तहत एक स्कीम तहत ओदी एजुकेशन वास्ते, so that he can also compete with other children of Punjab, he can also be on a similar platform। ये ना होवे कि ओदी आर्थिक हालातां करके ओदे मापियां दी हालातां माड़ियां होण करके ओनू नौकरी ओनू ओ पढ़ाई तो वांझे रह जे। वो स्कीम एक चली, स्कीम रुक गई। फिर इन्हां ने कहता नहीं जी असी चलावांगे स्कीम। इन्हां नूं ये पुछो तुसीं एडे फैन फेयर नाल एक आप दी स्कीम लॉन्च कीती, उह च दवानी भी किसी नूं दित्ती? दवानी छड्डो, जिहड़ा पहला बकाया सी सेंटर तो पैसे आए होए वो तुसीं अगे नहीं दिंदे। उहदा रिजल्ट की निकलिया कि अज कई कालजां ने बच्चों नूं डिग्री देण तो रोकता। इहदे लई कौन जिम्मेवार? सीधे ते सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह इहदे लई जिम्मेवार। और वड्डी गल जे घपले होए, वेखो 2 बंदियां नूं तां मैं कहना जी पंजाब पुरस्कार नाल अवार्ड कर दिओ। एक दिनकर गुप्ता जी नूं, एक विनी महाजन जी नूं, जिन्हां ने कोई इनक्वायरी आ जे SC स्कॉलरशिप दी, उन्हें कृपा शंकर सरोज ने इनक्वायरी की, ओदी इनक्वायरी का 2-3 अफसर ला के यह जा भोग पवाया कि कृपा शंकर सरोज तो लभे ते भी नहीं लभदा। मैनूं लगदा पता कित्थे लग्या, ओनू एक खूंजे चो भी खूंजी पोस्टिंग च वाड़िया। ते जिन्हें सही काम किया वो तो रगड़ता, ते जिन्हें धर्म सोच नूं ओनू तां जे मैं तुहानूं सच्ची दस्सां यमराज भी क्लीन चिट ना दवे, मगर विनी महाजन जी ने उन्होंने भी क्लीन चिट दे दी। कमाल हो गई यार। और ये इलैक्शन होके हटी है आ मुनिसिपल चोणां, सोनू असल दे वधाई दे पात्र दे कोई है कि मियाँ बीवी जी ने जो पंजाब की इनक्वायरी का भोग पाउंदे आ।
कोई पुलिस कोल चले जाए जां चीफ सैकटरी साहब कोल चले जाए, यह जा भोग पाउंदे उस इनकुआयरी का कि कख नहीं निकल के आउण दिंदे। आ वेखो की कर रहे हुण दोवें, ये बड़ा कुछ होना इत्थे। एक वो गैंगस्टर है, की नाम दा तुहानूं पता ही होना, मुख्तार अंसारी। कमाल हो गई जी, कमाल। देखो ओहदे लई 50 लाख दे वकील करते, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ता कि इहनूं नहीं असीं तुहानूं दे सकदे, ये तां साडा कीमती हीरा है, ये तां साडी मतलब वो अखीरली जिन्हें बारी खेडनी है बाई वाली, मैनूं लगदा किते इहनूं ना मुख मंत्री का चेहरा बना देण, एडे प्रभावित होए फिरदे ओहदे तो। उत्ते एक परचा है पंजाब च, एक मैनूं लगदा 50 फुट दी एक दुकान ते कब्जा करन दा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, यूपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ। दिन दिहाड़े उत्ते मर्डर होया, हर चीज रिकॉर्ड हुई है CCTV कैमरे च, अज तक ओदा इंसाफ कांग्रेसी नूं नहीं मिल रहा। असीं तां बहुत दूर दी गल है, साडे MLA दे घर दे बाहर शूटिंग जिन्हें कीता, मियांबिंड साहब ने एक्स MLA, 10 परचे उत्ते दर्ज है, 26 कांग्रेसी ते गैंगस्टर। जग्गू भगवानपुरिया वो गैंगस्टर, ਉਹਦਾ हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं, ਉਹਨੂੰ हर चीज़ की फैसिलिटी भी देंगे हैं। जे इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है किसी चीज़ च, तो मैं कह सकता गैंगस्टरां च की है, जिसका बेनिफिट आने वाले समय च रीप करना चाहते। जदों जेल मिनिस्टर नूं इन्हां नूं पुछो तुसीं जैमर लाउणे सी, लग गए जैमर, दुनिया जाम करती, पंजाबी जाम करते, वो जैमर नहीं लगे इन्हां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਕਸ DGP ਜੇਲ੍ਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਿਧਾਰਕੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ? ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ, ਕਦੇ ਨੂੰ ਹੌਟ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਡੂ, ਕਦੇ ਬਰਫੀ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਊ ਸਲਾਹ ਦਊ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ PhD वाली कोई साडी बेटी पंजाब दी जिन्हां नूं इन्हां ने फ्री एजुकेशन दित्ती हो? इसे तरह इन्हां ने कहा सी कि असीं 5 रुपए यूनिट बिजली दा देवांगे। दसो इंडस्ट्री नूं, कोई इंडस्ट्री इहो जी नहीं जिन्हों 7.5 रुपए तो घट बिजली मिलती होवे, 9 रुपए तक यूनिट है। पंजाब च अज सब तो महंगी बत्ती जे है तो पंजाब च अज 9 रुपए के नेड़े तेड़े घर की बत्ती या इंडस्ट्री की बत्ती का रेट बनया। और इन्हों ने कोविड दौरान सरकारां रहता दिंदियां होंदियां ने, साडी पंजाब की सरकार ने कमाई करती। आ वैट वधिया, मैनूं तां हैरानगी हुंदी है। आ मैनूं लगदा जाखड़ साहब का जिहड़ा कल दा धरना डीजल पेट्रोल के खिलाफ है। दसो जाखड़ साहब धरना तो देना चाहिए सी खजाना मंत्री के उल्ट। ਉਹਦੇ दिल की गल जे पुछो ना खजाना मंत्री की, ਉਹਦੀ सब तो वध कमाई कित्थों हुई है, ते ਉਹਨੂੰ डीजल पेट्रोल के वैट तो हुई है। वो चाहुंदा ही नहीं। जदों डीजल पेट्रोल का भाव वधदा, कहंदे शाम नूं ਉਹ घरे केक कटदा कि अज 100 करोड़ होर वध गया पंजाब का, क्योंकि जिवें जिवें रेट वधणगे उस तरह वैट वधदा। जे काम करन वाला सी, ਜਿਹੜਾ मैं कह रहा कि लोगों का मूर्ख बनाते हैं, जाखड़ साहब का कोई काम करने वाला सी ते जाके खजाना मंत्री के गल च गूठ देंदे कि पंजाबी सफर कर रहे हैं, पंजाब सफर कर रहा, केंद्र की सरकार गलत काम कर रही है, उसका विरोध करो। मगर तुसी 20-20 रुपया वैट पेट्रोल ते इकट्ठा कर रहे हो,
ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 रुपए कर जो ਜਾਂ 10 रुपए कर दो, ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਕੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ। 50 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ MLA ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਟੇਲਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਵੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਮਗਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, EMPLOYEES ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਊ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੂ। ਚਲੋ ਆਊਗਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ 25,000 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਰੇ ਛੱਡੋ, ਪੀਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਛਾਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ SC ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, EMPLOYEES ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਧੱਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ SC ਵੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ EMPLOYEES ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ। ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ UP ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, 1 ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ 80 ਗਿਣਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਊਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੂਗੀ। ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਵੜੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 23, 28, 27 ਲਾਈਵ ਕਰਤੇ। ਹਾਲੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਟੈਸਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਲਾਇਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਚੱਕ ਤੇ ਫਟੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਚੂਰੀ ਖਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਐਡੀ ਉਤਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਊ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ these two officers turn a blind eye to the truth what is happening in Punjab. It irritates us and it pains us कि ये की हो रहा। और यही कुछ 10 दिन, अगले 10 दिन पंजाब की विधान सभा च, क्योंकि थोनू सब नू पता है, जदों थोनू नहीं बढ़न दे रहे, साडा सब दा टाइम किहड़ी है, सारी डिबेट की है जी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। ठीक है जी, वो विधानकार का एक रूल है। हुण स्ट्रेंथ की है? 80 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ MLA, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅੱਧੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ MLA ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ,
ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਿਊਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਮਗਰ 22 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਕਚਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਫੁਲਫਿਲਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਵੱਲ ਐਮਐਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਪੜਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬਚੋ, ਲੋਕੀ ਬਚਣ ਝੂਠ ਤੋਂ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਰੀ। ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਾ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਲਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸਮਝਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੱਬ ਲਿਆਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਆਰ, ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਿਟਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਠੱਗ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਕਹਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਥੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗੂੰਜਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੂੰਜ ਗਾਂਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਕਿਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, 2 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। 13 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 295 ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਥੱਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ 295 ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਏ ਸੀ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 2013, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੇ 17 ਦੇ ਥੋੜੇ ਆ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, 2 ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀਰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ 13 ਸਾਡਾ ਤੇ 17 ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਪੋਕਨ ਬਾय ਮੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 5-6 ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਪੀਲ, ਮਗਰ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਿਸਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 17 ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ।
ਕੱਲੇ 13 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? 13 ਨੂੰ ਦੇਖੋ, 13 ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ 13 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, 13 ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। 13 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਰੂਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਲੇਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 13 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ 13 ਦਾ? ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਬਗਲ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਲਈ 13 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ। 13 ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਣਨੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਸੋ ਲਾਗੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 21 'ਚ ਆ ਗਏ। 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡੈਡ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਲੌਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੁਝ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਇਤਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕੰਮ, ਇਤਨਾ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਧਾਰਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ? ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਖੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ। ਸਵਾ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 58000 ਸਰਕਾਰੀ ਆ। 2022 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? 22 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸਵਾ 16 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵਾ 16 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਪਿਛਲਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1,80,000 ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੌਕਰੀ ਜੇ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਟੇਲਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾ ਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਪੁੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 80 MLA ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਆ? 2020 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਗੁਰੂਆ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫੋਰਗੇਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੌਬ ਫੇਅਰ, ਉਹਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ ਵਿਚਾਰਾ? ਜਾਂ ਉਹ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ?
ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਧੂ ਦਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 9 ਦੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਐਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਚੜੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਚੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। he should be leading this agitation as chief minister of Punjab, ਮਗਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ? ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰੋਪੜ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ these are serious law and order। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਗੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਗੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿੱਛੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਡਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। SYL ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲਟਕਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਆਲਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਬਾਰੇ में भी किया है कि ऐसे कुर्की इन्होंने करवाई है, तो काइंडली वो करो कितने हुई है कुर्की। नहीं, देयर आर नंबर ऑफ केसेस ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਰਕੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਚੇ ਆਪ ਮੰਨੇ ਕਿ ਹਾਂ 350 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਯਾਰ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਰਕੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤੇ ਆ।
ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਪੰਜਾਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਗਏ ਐਤਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਵੋਟ ਪਾ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਵੋਟ ਫੇਰ ਪਾ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ 100 ਸਾਲ ਜੀਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਈ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਮਜੀਠਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਕਰਕੇ। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक बयान आया थी कि कहते हैं दक्षिण भारत के लोग जिले हैं वो मुद्दे की राजनीति करते हैं, उत्तर भारत के लोग जिले हैं ना वो मतलब उतनी राजनीति समझ नहीं रखते थे। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 254 ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਧਰ? ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰਾਓ ਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਜਾਏਂਗੇ? ਆਹੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਕਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਬੀਚਰੀ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।